would like to first thank you all for being here and making this event a great event. And I just want to brief you about what is Kothari Industrial Corporation. So, being a managing director of Kothari Industrial Corporation, Kothari is an 100 years old company. Everybody is aware about Kotharis. And now we are into several divisions. We are into fertilizer, and we are into drone, we are into food, and we are into footwear. And you know that footwear, we did it last year in 1 year period. We have employed more than thousands of people there in Perambalur. And recently we have now ventured into this food business, that is B2C. So it's a restaurant business. So we are trying to focus on food division so that we want to go to B2C, that is to the customer. And we feel that India is growing very big, especially Tamil Nadu is growing very big, and we feel that for the tourism and foreign delegation, we have to give them a quality and a different. We have to match ourselves to the international level. So we thought we would go in this food division. And this particular property, it's old house. It has been renovated. The architect, Miss Anisha, she's done a wonderful job. Only because of her, this is today she's not there, but only because of her, this building is changed so nice. And this interior, I'm sure, this particular concept, what we are trying to bring in, is a continental and it's a Western concept, and this will interact a lot of foreign delegation. And when they come here, they will feel that India and Tamil Nadu, especially Chennai, is an international city. Very important. We want to showcase. So Chennai is no way comparatively lower than any other city, international cities. So Chennai is fast growing city. All the international companies are in Chennai. So that is the reason, and very important, the landmark of the property. If you go to food variety, you can check. Take a lot of input from the chef. It is fantastic. We have done a wonderful trial, and I've been here since I'm the managing director. Our advisor, Dr. Jayant Murli sir, has done everything, and his support and his advice, we were able to complete it. And this has a very good. It is not stopping with this one restaurant. We are trying to take it in a very big way, and we are planning for 20 restaurants in India, pan India, another 1 year. And then we are also planning for a chain of 100 restaurants all over the world. It's going to be a global brand. This Unavilla is our own brand. It's Kothari Industrial Corporation's brand. Being a corporate coming into food, and personally, as a company size like Kothari's, we are very big. We do a factory 1,000 crores. We do a huge investment. We take it very big. But bringing this is very important. We want to showcase that we are coming to the B2C, and very important for the people who want a difference in the food. So whenever somebody want to go out and have food, they will feel the difference. That will be definitely there. And again, I wanted to thank you all for the support, and I request our advisor also to talk something about this, which will give more value for that. Please. Priya. Novella is a very unique concept. So the cuisine here is a very exquisite cuisine. It's a fusion cuisine. Indian with a Mediterranean dish or Indian with Italian dish. So you have various combinations. So it's something very unique which we are experimenting, and we hope that this kind of a cuisine will be a great hit. And the ambience which we have created here, ambience வந்து இங்கே ambience வந்து கெஸ்ட் வந்து வீட்டில் வந்து சாப்பிட்றது போல ஃப்ரீயாக நல்லா அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் யூ கேன் கம் ஹியர் ரிலாக்ஸ் அண்ட் ஹேவ் their food. Like the MD said, Kothari is just, Kothari was only a fertilizer company. Mostly it was basically, but after he has taken over Kothari, we have diversified into drone, we have diversified into footwear, non-leather footwear. We have, in fact, very, very Perambalur, within 1 year, record time, the footwear factory was November 28th, 22nd, once Honorable CM's முதலமைச்சர் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன் லே பண்ணாரு. அதே நவம்பர் 23, 28, 23, exactly within 1 year, and the company was inaugurated again by the CM. The factory was inaugurated. The factory was finished and it was inaugurated again. So
Kothari is expanding now. We are now looking at different areas. The MD's vision is amazing. He's got a very brilliant vision, and then he wants to revolutionize industries in Tamil Nadu. Like we now looking at bringing in Adidas, Skechers, and different footwear brands into the country. And not only that, different allied brands. In fact, it's a very unique concept. இந்தியாவில் வந்து இது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட்ஸ் அ கிளஸ்டர் கான்செப்ட். அதாவது வந்து எல்லா ஆக்சசரிஸ் வந்து ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ்ல இருந்து தயார் பண்ணுறது. ஸோ அதுபோல் ஒரு கான்செப்ட் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட 20 கம்பெனிஸ் ஃபுட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ், ஒரு கம்பெனி லேஸ், ஒரு கம்பெனி ஃபுட்வேர் டாப், ஒரு கம்பெனி சோல், ஒரு கம்பெனி அதிசிவ், அதுபோல் வந்து வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து ஒரே இதில் இருக்கு பண்ணுறது வந்து அது வந்து முதன்மையாக எம்டியோட விஷன் சைன் பண்ணி இது வந்து MOU எல்லாம் ஏற்கனவே சைன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இட்ஸ் அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜில் இருக்கு. ஸோ சூன் வில் ஹேவ் அண்ட் தென் கிட்டத்தட்ட அந்த எரியூரில் இருக்கிறது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25,000 பேருக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கறது போல வந்து ஒரு கம்பெனி உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இப்போ வந்து கரூர் அப்புறம் பொள்ளாச்சியில் வந்து மற்ற ஃபுட்வேர் கம்பெனிஸ் வரப்போகுது. கிட்டத்தட்ட 1,00,000 பேருக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க. ஸோ வி ஆர் ரியலி எக்ஸ்பேண்டிங், க்ரோயிங் பிக், அண்ட் வி வாண்ட் டு நம்ம employment is a very big problem, as you all know, and then so the MP's vision to create employment, to generate employment through the factories and to solve the unemployment problem is a very, very good concept, very compassionate and a very humane concept. So of taking care of a lot of unemployed people of our country. So if you have any questions, you can ask MD. Give me that technical. If you want to say something, you can say also. மெயினாக பிஸ்னஸஸ் நிறைய வெர்டிகல்ஸ் சார் கொண்டு வந்திருக்காரு. அவர் டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்கச்சக்க வெர்டிகல்ஸ், ஃபர்டிலைசர் மட்டும் இருந்த கம்பெனியை இப்போ ஃபுட்வேர் மற்ற நிறைய வெர்டிகல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு. இதில் முக்கியமாக அவரோட விஷன், பேசிக் ஐடியா என்னென்னா பிஸ்னஸ் மட்டும் கிடையாது, சோஷியல் கான்செப்ட். சாரோட திங்கிங்கே என்னென்னா குறைஞ்சது 10 லட்சம் பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்துருவோம். 10 லட்சம் பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட், அண்ட் தட் டு யாருக்கு? பிலோ பாவர்ட்டி லைன் இருக்க பீப்புளுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ நீங்கள் எரையூரில் போனால் எல்லாருக்கும் என்ன சந்தோஷம் அப்படின்னா, மெயினாக என்னென்னா ரொம்ப டவுன் ப்ராடக்ட், இன்கமே இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ வேலை இருக்குது. அவங்களாம் வேலை, எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, தே ஆர் கெட்டிங் சம் இன்கம், தே ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி. சாரோட பர்த்டே இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் அங்கேருந்து விஷஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. யார்? எதுவுமே இல்லாமல் இருக்காங்க. நாங்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தோம், கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம், எந்த இன்கமும் இல்லாமல் இருந்தோம், இப்போ நீங்கள் தான் சார் வேலை கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு வாழ்த்துறவங்க ஆல்ரெடி 1500 பேர் எங்கள் கம்பெனியில் வந்தாச்சு. விதின் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்ச நாள். இந்த 10 லட்சங்கிறது சாரோட ட்ரீம். 10 லட்சம் பேருக்காவது மினிமம் இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு வேலை கொடுக்கணும். சோஷியல் கான்செப்ட் தான் இந்த பிஸ்னஸோட பேஸ். இதை வச்சு தான் இது முன்னேறும். ஹோட்டல் ஆகட்டும், இதாகட்டும், புவர் பீப்புளுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் கான்செப்ட். அந்த கான்செப்டில் தான் சாரோட எவ்ரி மூவ் இஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் சாருக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள், உங்கள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் என்னை கொடுக்காது. ரொம்ப நன்றி. நல்ல நீங்கள் சொன்னது நல்லது. நான் அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நான் இப்போ நிறைய ஃபாரின் டெலிகேஷன், உங்களோட எல்லாருக்கும் மீடியாவில் இருக்கிறவங்க தெரியும். நவம்பர் 28, 2022 வந்து ஒரு 50 பேர் நான் தைவான்லேருந்து உலகத்துலேருந்து எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தேன். தனி ஃப்ளைட் எடுத்து போய் பெரம்பலூர் ஃபவுண்டேஷன் போட்டேன். அப்போ நான் கூட்டிகிட்டு வரும்போது அவங்க எல்லாருமே வந்து இன்டர்நேஷ்னலி ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கு நம்ம லீடிங் மேன் எல்லாமே பில்லியனர்ஸ். அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும்போது இந்த வெரைட்டி ஃபுட், இந்த இன்டர்நேஷ்னல் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் போயிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபுட் வேறு. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கான்டினென்டல் ரெஸ்டாரண்ட் வரும்போது இந்த ஃபுட் வந்து வேறையாக இருக்கும். அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்கிட்ட வரும்போது, நான் சிங்கப்பூர் போனேன், வில் கோ ஃபார் அ செப்பரேட் யூனிக் ரெஸ்டாரண்ட், இந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி சென்னைன்னா நிறைய இருக்குது சென்னையில். இல்லை நான் வந்து இட் இஸ் நாட் லைவ்லி அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. அப்போ நிறைய இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் கெஸ்ட்டோடு தான் இப்போ க்ராக்ஸ் இந்த வேர்ல்டு கிளாஸ் பிராண்ட்ஸ் தான் இப்போ கம்பெனிக்கு வர்றாங்க. ஃபுட்வேருக்கு அப்புறம் நிறைய வந்துட்டாங்க. அப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னோட தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம செஃப், நல்ல செஃப் பருதின்னு சொல்லிட்டு அது பையன் நல்ல நாலேஜ் இருக்குது.
ஸோ நான் எங்கள் பிராண்டில் இது பண்ணி இது பர்சனலாக, ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மினிமம் ப்ராஜெக்ட், இது எங்கள் கம்பெனியோட ப்ராஜெக்ட் சைஸுக்கு. இது ஏன் நாங்கள் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம்னு சொன்னால், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பிளான் பண்ணல, பேன் இண்டியா தமிழ்நாட்டில் செகண்ட் கிரேட் சிட்டிக்கு கொண்டு போகவும் இருக்கிறோம். கோயம்புத்தூர், திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி செகண்ட் கிரேட் சிட்டின்னு கொண்டு போகிறோம். ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பீப்புள் தான் இனிமேல் இந்தியாவுக்குள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வரப்போகிறாங்க. ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே பார்க்குறது தங்குறது, சாப்பிட்றது, அவங்க பாதுகாப்பு, இது 3 தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த 3 நம்ம வந்து இப்போ செக்யூரிட்டி நல்லா இருக்குது நம்ம ஊரில், ஃபாரினர்ஸ் தங்குறதும் அங்கங்கே 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது. பட் திருச்சின்னு போனீங்கன்னா மேரியட் இஸ் ஓகே. அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் கேட்ட போகிறோம். ஸோ நாங்கள் பெரம்பலூர்லேயே ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் கேட்ட போகிறோம், இப்போ தாரிஸே கேட்ட போகிறோம். ஸோ இது என்ன ஆகிடுன்னா, உங்களுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டியை நம்ம கொடுத்தோம்னா அவங்க வருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப, இப்போ நாங்கள்லாம் போகும்போது நான் ஆஃப்ரிக்கா போனோம்னா கிடைக்கிற வசதியில் தங்கி நாங்கள் வந்து வேலை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம். பட் அவங்க அப்படி இல்லை, தே ஆர் வெரி பர்டிகுலர் ஆன் த கான்செப்ட். அவங்களோட கம்ஃபர்ட் லெவலை ரொம்ப பார்க்குறாங்க. ரொம்ப முக்கியம், சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுவாங்க. அதை நல்ல பர்சனலாக உணர்ந்து தான் நான் இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தேன். நீங்களும் பார்ப்பீங்க, ஏன்னா வி வில் ஹேவ் ரெகுலர் ஓப்பனிங், திறந்துக்கிட்டே இருப்போம் நாங்கள். எவ்ரி 3 மந்த்ஸ் நான் சொல்கிற டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி 2லேருந்து 3 மாதம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் திறக்கணும், திறந்துக்கிட்டே இருப்போம். அப்போ உங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் தெரியும். நிறைய ஃபாரின் கெஸ்ட் வருவாங்க. இது காம்படிஷன் மணி மேக்கிங்கை விட இட் இஸ் ஆல்சோ மார்க்கெட்டிங். ஒரு ஃபாரினர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால், சென்னைக்கு வந்தான்னா அவனுக்கு எல்லாமே கிடைக்குதுன்றத இன்னும் மோட்டிவ். ஒரு இன்னைக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட பார்ட்னர், நாங்கள் பெரிய ஃபுட்வேர் ஆயிரக்கணக்கான கோடி போட்டு திறந்துருக்கோம். அவர் என் கூட வியட்நாமில் ஒரு சிட்டிலேருந்து அங்கேயே ஓச்மன் சிட்டி ஃப்ளை பண்ணோம் 2 மணி நேரம். இவர் என் கூட இருந்தார். அவர் ஃப்ளைட்டில் சாப்பாடை பற்றி தான் பேசினார் 1 மணி நேரம். சி வி ஹேவ் திஸ், யூ நோ, லாஸ்ட் நைட் வி ஹேட் திஸ். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன நம்மள மாதிரி பிஸ்னஸ் மேனுக்கு வந்து எப்படி இவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது கன்வின்ஸ் பண்ணுறது. இப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும்னு நினச்சோம். அதுதான் கான்செப்ட். இந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் ஃபுட்டுக்கு வந்திருக்கேன். கான்டினென்டல் வந்ததும் அதே காரணம் தான். ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட்டில் நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். ரெஸ்டாரண்ட் சின்னதாக இருக்கும். இப்போ இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 100 பேர் வேலைக்கு இருப்பாங்க. பெரிய ஹியூஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் வரும். இன்னைக்கு பெரம்பலூரில் சார் சொன்னதை அதை சொல்லிடுறேன். நிறைய விமன் எம்ப்ளாயிஸ் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க பேசுறது பார்த்தா கண்ணே கலங்கிட்டு இருந்தாங்க. சார் நான் வேலை இல்லாமல் இருந்தேன், நாங்கள் வேலை கொடுத்து எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அங்கேருந்து பிறந்தநாளுக்காக. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அது நான் பெரம்பலூர் சூஸ் பண்ணதே அதுக்கு தான். ஒரு பேக்வர்ட் ஏரியாவில் போய் ஃபேக்ட்ரி போடணும். இப்போ நிறைய கரூர்லாம் ஃபேக்ட்ரிஸ் க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, அங்கே ட்ரை பண்ணுறோம். அது மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும், அந்த பல்ட்டெல்லாம் டெக்ஸ்டைல் ரொம்ப சேலஞ்ச் ஆகி நிறைய ஃபேக்ட்ரி இதாக இருக்குது. அதனால் ஒவ்வொன்றுமே வந்து சோஷியல் காஸ்ட் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுறோம். இது மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் வந்து இதான் உண்மையான காரணம். இல்லை, இங்கே தான் நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ஸ் வி கெட் எவ்ரிதிங். உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி வந்து 100% பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் சுற்றி பாருங்கள், நம்ம அந்த ஆர்கிடெக்ட் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துலேருந்து நவுட்ட கூட முடியும். அவங்க பாம்பேல இருக்காங்க, அவங்க மேடம் வந்து இங்கேருந்து ஒரு பொருள் நவுட்டினா கூட அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க, அங்கிள் அது மாறி இருக்கு. அந்த அளவுக்கு பர்சனலாக எடுத்து இதை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நாங்கள் வந்து இன்டீரியர்லேயே அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது இன்க்ரீடியன்ஸில் ரொம்ப எவ்ரிதிங் இஸ் மேட். எதுவுமே இம்போர்ட் பண்ணுற இன்டென்ஷன் இல்லை, எல்லாமே இங்கே இருக்குது. செஃப் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ, என்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது, என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும், என்னென்ன கான்செப்டில் வித்தியாசம் வருது. ட்ரெஸ்ஸிங் ரொம்ப முக்கியம் ஃபுட்டில். இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் கெஸ்ட் வரும்போது சாப்பாடில் ட்ரெஸ்ஸிங் முக்கியம். ஆனால் 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் நிறைய நல்லாயிருக்கும் சார், நான் குறை சொல்ல வரல. ஆனால் வந்து அந்த காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸில் அதை விட டேஸ்ட்டாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதை விட அவன் ஹாப்பி ஆவான். அந்த ஃபாரினர் வந்து வில் விஷ் டு கம் இயர் அகெயின், ட்ராவல் பண்ணுவான். டூரிசம் இந்தியா ரொம்ப பெருசாக வரப்போகுது, 10 மடங்கு கூட போகுது இப்போ இருக்கிற டூரிசத்தை. ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் டு சப்போர்ட் த டூரிசம், சப்போர்ட் ஃபாரினர்ஸ் டு கம், சப்போர்ட் த இன்வெஸ்டர்ஸ் டு கம். நுங்கம்பாக்கம் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா தாஜ் கவர்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு காதர் நவாஸ் கான் போர்டு நடக்கிறாங்க. ஒரு ஃபேமிலி, இங்கே ஆல்கஹால் கிடையாது, ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்தால் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு இது அருமையாக இருக்கும். அதான் கான்செப்ட். இல்லை, ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்த செஃப்பை தான் ரெக்ரூட் அசோசியேட் பண்ணுவோம். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால், வேற இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் செஃப்ஸை வர வைப்போம், ஒரு ஜாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இங்கே சென்னையிலே எக்ஸ்பர்ட் செஃப்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்லாம் பண்ணியிருக்கோம். கார்பரேட்டாக இருக்கிறதுனால எங்களோட அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப விரும்புவாங்க. இது ஒரு தனி இண்டிவிஜுவலாக பண்ணும்போது வேறையாக இருக்கும், ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி பண்ணும்போது அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இங்கே வந்து வேரியஸ் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் வைப்போம். இட்டாலியன் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல், மொரோக்கன் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல், மெடிட்டரேனியன் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல்,
அதுபோல் இங்கே அப்பப்போ வந்து we'll also announce and have those food festivals, international food. சார் நேம் சூஸ் பண்ண பத்தி ஒரு ரீசன் சரி, தமிழ் மேலே ரொம்ப பாசம் ஜாஸ்தி. உணவு இல்லைன்னா உணவு இல்லை, உணவு இல்லம். இல்லை இதெல்லாம் புரிஞ்சது இதெல்லாம் ஒன்று கேட்டுக்கலாம். அதாவது தமிழ் பேர் வைக்கணும். இது இன்டர்நேஷனல் குளோபல் பிராண்டு. ஸோ எல்லா அதை வந்து நான் வந்து ரகசியம் ஒன்றும் இல்லை. உணவு இல்லம் வந்து உணவு இல்லாமல் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது அழகாக இருக்கும். ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு மனசு சந்தோஷம்னா நம்ம தமிழ் பேராக இருக்கும். தேங்க்யூ, ஆல் த பெஸ்ட்.